حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلانا چاہتے ہیں، ہاتھ میں چھری لے لی اور رسی بھی لے لی اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر مینا کے میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، آپ ایمان سے بتائیے گا، شیطان پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا تھا یا پہلے حضرت حاجرہ کے پاس گیا تھا؟ عورت کے پاس شیطان پہلے پہنچتا ہے، حاجرہ کے پاس جا کر کہتا ہے، حاجرہ تیرا نور نظر کہاں ہے؟ تیرا لخت جگر کہاں ہے؟ تیری آنکھوں کا ٹکڑا کہاں ہے؟ تو راتوں میں رو رو کر کے اللہ سے مانگا کرتی تھی اور آج اللہ تعالیٰ نے تیری گود کو آباد کر دیا ہے، تو تیرا بیٹا کہاں گیا؟ حاجرہ کہتی ہے وہ تو اس کے ابو لے کر کے گئے۔ شیطان کہنے لگا تجھے معلوم بھی ہے ان کے ہاتھ میں چھرا ہے اور ان کے ہاتھ میں رسی ہے، اسی رسی سے تیرے بیٹے کا ہاتھ اور پاؤں باندھیں گے اور مینا کی وادی میں لٹا کر اللہ کے نام پر تیرے بیٹے کا گلا کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں، جلدی جا بچا۔ اس خاتون نے کہا اگر اللہ کی مرضی ہے تو مجھے بھی ساتھ لے کر کے چلنا چاہیے تاکہ میں بھی اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا سکوں۔ تو شیطان پہلے حضرت ابراہیم کے پاس گیا تھا یا حضرت حاجرہ کے پاس گیا تھا؟ آئیے تیسری مثال دیکھیے، حضرت ایوب علیہ السلام بستر پہ ہیں، 18 سال بستر مرض پر ہیں۔ آج اگر کوئی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے، حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، ایک ہفتہ چارپائی پہ رہتا ہے تو اللہ کی جناب میں گستاخیاں کرنے لگتا ہے۔ کوئی حادثہ ہو اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو زمین پر کوئی پتا گرتا ہے۔ یہ ٹرینیں یوں ہی نہیں لڑتی، اللہ کی طرف سے اس کا پہلے سے انتظام ہو جاتا ہے۔ اٹیک آ گیا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ نے پہلے سے لوح محفوظ میں لکھ رکھا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بستر پہ پڑے ہیں اور شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ناشکرا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ حضرت ایوب صبر پر صبر کیے جا رہے ہیں اور ان کے بدن سے کیڑا زمین پہ گرتا ہے تو کیڑے کو اٹھا کر اپنے زخم پر رکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تیری خوراک میرے جسم کو بنایا ہے تو زمین کے نیچے کیا کرتا ہے، اسے بھی اوپر لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ بیماری پوری زندگی رہی تو میں صبر کروں گا۔ شیطان نے دیکھا کہ یہ باز آنے والے نہیں ہیں، میرے جال میں آنے والے نہیں ہیں، یہ بڑے پختہ ایمان والے ہیں۔ شیطان ایک حکیم کی شکل اختیار کر کے وزیر ملپور کی گلی سے گزرنے لگا۔ معلوم ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اعلان کیا کرتا ہے کہ تمام بیماریوں کا علاج میں کرتا ہوں، چاہے کتنا پرانا مرض ہو میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ جو اپنے شوہر کو ٹھیک کرانا چاہتی ہو، جو اپنے بھائی کو اچھا کرانا چاہتی ہو، جو اپنے باپ کا علاج کرانا چاہتی ہو، جو اپنے بوڑھی ماں کی کمر کا علاج کرانا چاہتی ہو، وہ دروازے سے باہر نکلے، میں دوائی لے کر کے آ گیا ہوں۔ شیطان ایک حکیم کا روپ دھار کر کے آیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی دوڑتی ہوئی دروازے کے پاس پہنچی، کہنے لگی حکیم صاحب رکیے، میں آپ سے دوا لینا چاہتی ہوں۔ شیطان تو چاہتا بھی یہی تھا، شیطان چاہتا بھی یہی تھا۔ شیطان کہنے لگا میں دوا تو دوں گا لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ ایک مرتبہ عرش والے خدا کو چھوڑ کر مجھے سجدہ کرنا ہوگا، میں تیرے
शौहर का इलाज कर दूंगा और वो चारपाई से खड़े हो जाएंगे। बीवी कहने लगी मैं कलमा कुफ्र नहीं बक सकती, मैं एक खुदा की मानने वाली हूँ। अच्छा अपने शौहर से मशवरा करके आती हूँ। अपने शौहर की चारपाई के पास आई, कहने लगी मेरे शौहर देखो बाहर एक हकीम आया हुआ है, बड़ा पुराना बंगाली मालूम होता है, उसके पास जड़ी बूटियां हैं, वो पुराने से पुराने अमराज का इलाज करता है। मैं आपके लिए जड़ी बूटी लेकर के आना चाहती हूँ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे तू मशवरे के लिए आई है, तुझे मालूम नहीं है वो बंगाली कोई आम बंगाली नहीं, वो शैतान है, वो इब्लीस है, वो मरदूद है जो मुझे और आपको गुमराह करने की कोशिश करता है। अगर मैं ठीक हो गया तुझे 100 कोड़े मारूंगा, इसलिए कि तुम मशवरे के लिए क्यों आई। ईमानियात के अंदर मशवरों की कोई जरूरत नहीं हुआ करती। आप बताइए अय्यूब अलैहिस्सलाम को गुमराह करना चाहता है, किसके पास आया? अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी के पास आया। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, शैतान आएगा तो औरतों के रास्ते से आएगा। आज दुश्मनाने इस्लाम ने क्या कहा? मुसलमानों की बहू बेटियों को, मुसलमानों की बहनों को अपनी बहू बनाओ, अपने बिस्तर को गर्म करने का सामान बनाओ। पैसों की जरूरत है, हम तुम्हें पैसा देंगे। मकान की जरूरत है, मकान देंगे। सुरक्षा की जरूरत है, सुरक्षा देंगे। तुम्हारी सेफ्टी कराएंगे। मुसलमानों के इलाकों में पहुंचो और जबरदस्ती उनके साथ निकाह करो, बाकी का काम हमारा होगा। शैतान का क्या काम है? वो मर्दों के पास नहीं आएंगे, वो किनके पास आएंगे? औरतों के रास्ते आएंगे। अब बताइएगा मुझे, हजरत आदम की बीवी के पास शैतान पहले आया, हजरत हाजरा के पास शैतान पहले आया, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी के पास शैतान पहले आया। अब एक बात पे तवज्जो देना वजीर मलपुर के नौजवानों, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के बाहर पैदा किया था। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हो गया और बहुत दिनों तक अल्लाह ताला ने पुतले को ऐसे ही रखा। पुतले के ऊपर गर्मी गुजारी, सर्दी गुजारी, बारिश गुजारी, ताकि मर्द के अंदर सर्दी बर्दाश्त करने का मादा आ जाए, गर्मी बर्दाश्त करने का मादा आ जाए, हर मौसम को झेलने की सलाहियत मर्द के बदन के अंदर आ जाए। लेकिन जब औरत को पैदा करने की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाईं पसली से जन्नत के अंदर लिबास पहना करके हजरत हव्वा को पैदा फरमाया था। रिश्ते इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम्हारी पैदाइश हुई है, तुम्हारी माँ की पैदाइश हुई है जन्नत के अंदर। अल्लाह ताला ने लिबास पहना करके जन्नत के अंदर पैदा किया। अब जरा देखना, दूसरी बात पे गौर करना। शैतान ने जब हमला किया, हजरत हव्वा से कहा और आदम से कहा कि दरख्त का फल खा लेना, गंदम खा लेना, हमेशा हमेशा रहोगे। उनके दिलों के अंदर अल्लाह की नाफरमानी का ख्याल नहीं था, एक चूक हो गई थी। और वो जन्नती फल जिसके खाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया था, जन्नती लिबास आदम की बॉडी पर, जन्नती लिबास हजरत हव्वा के जिस्म पर था। और जैसे ही गंदम का फल खाया, हजरत आदम के बदन से जन्नती लिबास उतर गया, हव्वा के बदन से जन्नती लिबास। शैतान का जब पहला हमला होता है तो शैतान पहले मर्द औरत के जिस्म से लिबास उतरवाता है। आज भी ज़िना के लिए क्या किया जाता है? मर्द औरत के बदन पर लिबास को शैतान नहीं देखना चाहता। आज जो हमारी माएं बहनें जींस पैंट पहन करके बाहर निकलती हैं, अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं, आज ऐसे चुस्त लिबास पहने जाते हैं। अगर लिबास पहनना मकसूद था तो जिस्म के नशेबो फराज क्यों दिखाई देते हैं? अगर
لباس پہننا مقصود تھا اور حجاب پہننا مقصود تھا.